إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على أباء الحسين وبناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأعوان الحسين ولعن الله تعالى على أعداء الحسين أما بعد قالوا إن لله وإنا إليه راجعون دعا ہے آقازادی مسلسل ان 5 ایام میں جس نے ایک نیتی کے ساتھ شہزادی کو پرسہ دینے کی غرض سے آتے رہے وہ آقازادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جو صاحبان پیچھے کھڑے ہیں وہ اندر آتے جائیں، جہاں جگہ آپ کو مناسب لگے وہاں بیٹھ جائیں۔ میری آقازادی ہمارے اس پرسے پہ آج الوداعی مجلس پہ شہزادی رخصت ہو رہی ہے۔ میری بیوی ہماری اس عبادت سے راضی ہو کے جائیں۔ میں مصائب کا آغاز ایک دعا سے کروں گا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مجلس میں حاضر جان کے آمین ضرور کہیے گا۔ میرا مالک کسی بہن کو بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے، ہر بہن کا بھائی سلامت رہے۔ بہنوں کے لیے بھائیوں کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے خاکم بدہن بھائی مر جائے بہن پردیش میں ہو۔ اطلاع دینے والا کہتا ہے اسے بتاؤ بھائی کی طبیعت خراب ہو۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کیوں نہیں بتانا، وہ کہے گا بہن ہے موت سنے گی تو مر جائے گی۔ خدا نہ کرے بہن پردیس میں رہتی ہو، بھائی کی موت کی اطلاع مل جائے، اس بہن کو اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس کی ذہن میں ہوتا ہے جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے بھائی کے گھر پہنچ جاؤں۔ یقیناً آپ کا بھی اسی معاشرے سے تعلق ہے، میرا بھی اسی معاشرے سے تعلق ہے۔ میں معاشرتی بات کر کے، نفسیاتی بات کر کے آپ کے ذہن کو مصائب کے قریب کرنے لگا ہوں۔ بہن بھائی کے گھر جا رہی ہو نا، اور بھائی دنیا چھوڑ چکا ہو، جتنی بھی لوگوں کو جلدی ہو، گھر والے کہتے تب تک نہیں دفنانا جب تک بہن نہ آ جائے۔ آپ میں سے جتنے بندے بیٹھے ہیں میری بول کے تائید کیجئے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو قبرستان میں جنازہ رکھ کے انتظار کرتے دیکھا ہے۔ لوگ قبرستان میں جنازہ رکھ کے انتظار کرتے کہ جس نے پڑھ لیا بے شک چلا جائے، ہم نے تب تک نہیں دفنانا جب تک بہن نہ آ جائے۔ بہن قبرستان کے دروازے میں پہنچے نہ اسے چادر کی ہوش ہوتی ہے نہ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ بے ساختہ جب بھائی کی لاش کی طرف دوڑتی ہے، جس کے قریب سے گزرتی ہے، لوگ کہتے ہیں رستہ دو اس کی بہن آ رہی ہے۔ کوئی سر پہ پیار دیتا ہے، کوئی اس بچی کو تسلی دیتا ہے۔ میں آج کے مصائب کا پہلا جملہ پڑھنے لگا، مجھے بول کے بتاؤ لوگ اس بچی کو پیار دیتے ہیں یا اسے تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہہ رہی تھی بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے مار رہے۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کرنا۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی، یتیمی کا پہلا پرسہ یہ ہوا کہ سکینہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں پھر نفسیاتی بات کروں گا۔ بھائی کا جنازہ ہو، کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ اگلے دن چلے جاتے ہیں، نہیں جاتی تو بہن نہیں جاتی۔
اگر رشتہ دار خواتین پوچھے وہ کہتی تب تک نہیں جاؤں گی جب تک بھائی کا چہلم نہ ہو جائے. غریب سے غریب بھی بھائیوں بہنیں 40 دن تک بھائی کے گھر بیٹھتی ہیں. ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے اور کچھ او نہ ہو میں چہلم بھائی کا ضرور کر کے جاؤں. 40 دن تک بہنیں بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی. جو رو رہے ہو اللہ تمہاری بہنوں کو کبھی بھائیوں کی جدائیاں نہ دیکھنی پڑے. میں اگلا جملہ کہوں گا مل کے ہائے کہہ دینا. ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے میں بھائی کا گھر 40 دن تک نہ چھوڑوں. 11 محرم تھی, بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹیاں حسین کی لاش کے قریب سے گزری. زینب نے اونٹ سے چیخ مار کے کہا حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں 40 دن کربلا بیٹھتی, میرا کوئی ایک نہیں مارا گیا, میری سب بھائیوں کی ماری گئی ہے. حسین میری مجبوری بن گئی ہے, نانے کی امت رسیاں لے کے آ گئی ہے. حسین کربلا چھوڑنے سے پہلے ایک بار تیرا دیدار کرنا چاہتی ہو. حسین مجھے آواز دے تو کہاں ہے. زینب کبھی دائیں ڈھونڈ رہی تھی کبھی بائیں ڈھونڈ رہی تھی. مقتل کہتی کہیں سے حسین نہ ملا. زینب نے بدے ہاتھوں سے رو کے کہا زینب ہو کے بلا رہی ہو, علی کی بیٹی ہو کے بلا رہی ہو. ایک ٹوٹے ہوئے تلواروں تیروں پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ بنت رسول اللہ. اتر اونٹ سے محمد کی بیٹی تیرا حسین اس ڈھیر کے نیچے ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن. بی بی زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے اناج گرا تھا. حسین کی لاش میں ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش میں حسین گئے تھے. بی بی زینب نے کوہنیوں سے پتھر ہٹائے, بھائی کی لاش میں نظر پڑی. زینب کو سر نظر نہیں آیا, رو کے کہتی آئین آئین راس الحسین, حسین تیرا سر کہاں ہے. کٹی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ, مجھے بتا آئین الرضا. محمد کی بیٹی تیرا برقع کہاں چلا. چہلم کی حسرت لے کے, چہلم کی حسرت لے کے علی کی بیٹی کربلا سے چلی. پھر بڑی حسرت رہی, کاش میں بھائی کا چہلم کروں. جتنے عزادار بیٹھے ہو میں منبر سے دعا دے رہا ہوں, میرا مولا تمہیں زندگی میں ایک چہلم کربلا میں ضرور نصیب ہے. اگلے سال تمہیں حسین اربعین پہ بلائے. سادات و غیر سادات, کل میں نے پڑھی تھی سیدوں کی رہائی, آج میں پڑھنے لگا ہوں علی کی بیٹی کا پہلا چہلم. جب پہلی بار آئی ہے نا 1 سال کے بعد اگلا چہلم آ گیا. جس سال حسین شہید ہوئے وہ چہلم تو علی کی بیٹی نے شام میں گزار دیا. کربلا کے ٹیلوں کے باہر سادات کے اونٹ آ کے رک گئے. قبر حسین کا پہلا مجاور ہے, نام ہے جابر بن عبداللہ. حدیث قصہ کا راوی ہے, بڑا عشق تھا اسے حسین سے. جب مولا حسین نے 28 رجب کو وطن چھوڑا, کتابیں کہتی تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا. واپس آیا تو بیٹی نے بتایا کہ حسین وطن چھوڑ گئے. یہ گھر نہیں رکا, وہیں سے دوڑ آیا. شہروں میں حسین کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب کربلا میں پہنچا تو 17 سفر ہو چکی تھی. قبیلہ بنی اسد کے بوڑھوں نے بتایا کہ حسین کی قبر یہ ہے. بس بیٹھ گیا قبر حسین پہ, اتنا رویا جابر کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ایک دن روتا روتا حسین مولا کی قبر پہ کہہ رہا تھا مولا مجھے آنکھیں نہیں مل سکتی. مولا حسین کی قبر سے آواز ہے جابر آج کے بعد آنکھیں نہ مانگنا. جابر نے کہا مجھے وہ آنکھ چاہیے نہیں جس میں تو راضی نہیں. اس کے بعد جابر نے آنکھیں نہیں مانگی تھی. میں چہلم کا مضمون پڑھنے لگا ہوں, جماعت میں سننے کے لیے بیٹھا. پھر جابر نے آنکھیں نہیں مانگی. ادھر سادات کے اونٹ آ گئے کربلا کے باہر. جابر اٹھا, جدھر سے اونٹوں کی آواز آ رہی تھی ادھر چلا. کربلا کے ٹیلے پہ کھڑا تھا. میں نام تم کون ہو تم؟ مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں آواز آئی انا غریب الوطن. اب جو بندہ رونے کی نیت سے, جسے پتا ہے کہ آج چہلم کی رات ہے, جسے پتا ہے کہ آج محمد کی بیٹی ودا ہو رہی ہے, جسے خبر ہے کہ میں ریت میں بیٹھا ہوں,
मैं अपने शहर में नहीं, मैं करबला की खाक पे बैठा। कौन हो तुम? मौला सजाद की आवाज है, मैं गरीबुल वतन। गरीबुल वतन का नाम आना था। जाबर देखे कहने लगा कहां से आए हो? मौला सजाद ठंडी सांस भरते शाम से। कहां जाने का इरादा है? मौला सजाद कहते मदीना। कहने लगा मुसाफिर, पहले ये रास्ता था, अब ये रास्ता नहीं। अब ये जंगल जंगल नहीं, ये टीले टीले नहीं। जाबर रेत पे बैठा, रेत की मुट्ठी उठा के यूं करके कहने लगा अब इस पे मोहम्मद के बेटों का लहू है। मुसाफिर, यहां से अब गुजरा नहीं जा सकता। यहां रसूल की बेटी की चीखों की आवाज आ रही है। जितनी जल्दी हो सके ये जंगल छोड़। मौला सजाद रो के कहते अगर किसी ने यहीं से गुजरना हो तो कोई तरीका? जाबर कहता है एक तरीका है, लेकिन तेरे साथ कोई सवार तो नहीं? मौला सजाद की आवाज मेरे साथ सवार है। मर्द या औरतें? फरमाया मेरी माएं। कहने लगा ऊंटों से उतार। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। दो चार बंदों ने हाय कहा। जब कहना ऊंटों से उतार, सजाद रो कहना यहां भी उतारूं? जब कहना यहां भी उतारूं, जाबर तड़प के कहता कभी भी ना उतारता, मेरी मजबूरी है। यहां एक जर्नैल रहता है, उसका हुक्म है, ये उसका कानून है। मौला सजाद कहते मैं पूछ सकता हूं तेरे जर्नैल का नाम क्या है? जाबर आंखें बंद कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुक्म है अबुल फजल अब्बास का। अब्बास का नाम आना था। पिछले रोड से अली की बेटी की चीख आई। रोक करी जाबर ऊंचा बता किसका हुक्म है? जाबर दे रहा बीबी अब्बास का हुक्म है। बीबी कभी फिर बता किसका हुक्म है? जाबर कहता बीबी अलबो वाले अब्बास का हुक्म है। अली की बेटी रो के कहती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, मेरे अब्बास के नौकर पहरे दे रहे। जब बीबी ज़ैनब ने कहा ना मेरा अब्बास, अब नहीं जाबर संभला। जाबर तोड़ा, कब्रे अब्बास पे जाकर उठो मेरा मौला गाजी। मौला कोई बीबी आई है, वो तुझे अपना गाजी कह रही है। कब्रे अब्बास से आवाज आई कहीं पैदल चलने का तो नहीं कहा मौला मैंने हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से कह नौकर कह रहा है ऊंट पे बैठ के मेरी कब्र पे आ। तड़प गया जाबर, रो के कहने लगा मौला ये कौन बीबी है? आवाज आई जाबर ये मेरी आकाज़ादी है। जाबर ये जिसके मैं पर्दे का निगरान था ये वो ज़ैनब है। जब जाबर ने सुना ना ये अली की बेटी है, जाबर उठा, जिसे मजमून याद है जो मैंने मुसाहिब शुरू किया, आंखें मांगी थी जाबर ने। जाबर उठा, कब्र हुसैन में सर वाला, रोकना तेरा शुक्रिया तूने मुझे आंखें न दी, आज मेरी आंखें होती मैं अली की बेटी का चेहरा देख लेता, क़यामत को बतूल को जवाब क्या देता। अब जाबर चल के नहीं, जाबर बैठ बैठ के आया जहां पे मौला सज्जाद खड़े थे। आगे कहता आका मुझे माफ कर दे, मौला मुझे नहीं पता था ये अली की बेटियां हैं, मौला मुझसे गलती हो गई। मौला मेरा मौला अब्बास कह रहा है अली की बेटी को कह ऊंट में बैठ के मेरी कब्र पे आ। अब अल्लाह जाने कौन बंदा जो मातम करेगा, इतना जुमला कहना था। बीबी ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, अली की बेटी ऊंट से गिरी, रोक गदी ना जाबर मेरी सारी जिंदगी हसरत रही। अब्बास कोई हुक्म करे मैं पूरा करूं, अब्बास कोई हुक्म करे मैं पूरा करूं। सारी जिंदगी कनीज का बेटा कहलवाता रहा, आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के बाजार में पैदल चल सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है, ये तो मेरे हुसैन की जन्नत है। अली की बेटी का पहला कदम करबला में आया, लाशों ने उठना शुरू किया। कहीं से अकबर की आवाज आई अम्मा सलाह, कहीं से असगर की आवाज आई अम्मा सलाह, कहीं से कासिम की आवाज आई अम्मा सलाह, कहीं से और की आवाज आई अम्मा सलाह। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास में आके खड़ी हुई, रो करी तूने बुलाया मैं आ गई, तूने उतारा मैं उतर आई। अब एक काम तो भी कर, एक बार कब्र से बाहर निकल, मुझे पहचान के बता क्या मैं वही ज़ैनब हूं जिसकी चादर
चادर का तू निगरा। अब्बास तेरे जाने के बाद मेरी चादर उतर गई। अब्बास मैं शाम से हुसैन बचा के आ गया। अब्बास की कब्र से उठी, हुसैन की कब्र पे आई। ये अली की बेटी का चेहरा पढ़ रहा हूं मैं। मौला हुसैन की कब्र पे आके कहती, हुसैन हुसैन, जितने औलाद वाले बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। कब्र हुसैन पे गिर गई, हुसैन मुझे माफ कर देना, तेरी सकीना शाम छोड़ आई हो, वो जो तेरे सीने के बगैर नहीं सोती थी, हुसैन वो अकेली शाम में रह गई। जो करबला के जाहिर बैठे, मैं आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा, मुसलसल मुसाइब सुनते रहे, मुसलसल होते रहे। इतनी देर बंदा इंसान होकर बशर होकर इतना नहीं रो सकता जितना रो चुके हो। 1 मिनट मुझे और देना। जो करबला गए, करबला गए, वो मेरी गवाही देना। करबला जाओ ना, मौला अब्बास के हरम में बादशाह की जरी पे जाओ, दाएं तरफ जरी के एक दरवाजा है जिसे कहा जाता है बाबे उम्मुल बनीन। यहां पे आपने देखा होगा अक्सर लोग नमाज पढ़ रहे होते। मेरा मौला तुम्हें करबला लेके जाए तो उस दरवाजे पे जाके शहजादी उम्मुल बनीन से तवस्सुल किया करो। ये दरवाजा खुले तो नीचे वो सीढ़ियां हैं जो मौला अब्बास के सरदार में जाती हैं। इस दरवाजे को कहते हैं बाबे उम्मुल बनीन। किताबें कहती हैं जब पहली बार अब्बास की मां करबला आई थी ना, 1 मिनट की रवायत है, 1 मिनट की अगर बर्दाश्त कर लो, जब पहली बार आई थी ना मौला अब्बास की मां करबला में, तो मेरी शहजादी जहां ये दरवाजा है ना वहां आकर रुकी। मेरी बीबी की हालत क्या थी? ज़ईफा हो चुकी थी, कमर झुकी थी। जनाबे बाकर साथ थे, बाकर की जवानी थी। बाकर का हाथ पकड़ी, बाकर हम कहां गए? बोला बाकर की आवाज़, अम्मा वो सामने तेरे बेटी अब्बास की कब्र। एक लम्हे करके मुझे माथ में ये बर्दाश्त कर रहे ना। बीबी को कहा ना ये तेरे अब्बास की कब्र है। जनाबे बाकर के सामने देखे, कभी बाकर मैंने तुझे ये तो नहीं कहा था मुझे गाजी की कब्र पे लेके आ? बाकर मुझे बताओ हुसैन की कब्र कहाँ है? मैं अब्बास को रोने नहीं आई, मैं हुसैन को रोने के लिए आई हूँ। इतना जुमला कहना था, जनाबे उम्मुल बनीन के कदम चले। हुसैन मौला की आवाज आई, ना अम्मा पहले मेरी कब्र पे ना आना, पहले अब्बास की कब्र पे जा। जब हुक्म हुसैन हो गया, अब्बास की माँ कहती अच्छा बाकर, अब कह दिया हुसैन ने, अब ले जा मुझे अब्बास की कब्र पे। अब जुमला पढ़ने लगा जिसके सीने में पत्थर नहीं तोड़ता है। इधर अब्बास की कब्र आई, जनाबे बाकर ने गाजी की माँ को अब्बास की कब्र पे बिठाया। बीबी उम्मुल बनीन ने हाथ मारे, रोक गदी बाकर, मैंने कहा था अब्बास की कब्र पे ले आ, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया है। फरमाया ये असगर की नहीं, ये गाजी की कब्र है। रोक गदी, मेरा अब्बास घोड़े पे बैठता था, पांव जमीन पे लगते थे, कब्र इतनी छोटी क्यों है? बाकर रो के कहता अम्मा तेरा अब्बास 9 हिस्सों में काट लिया था, जितना मिला उतना ले आया। मातमे हुसैन